إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد بينا في الخطبة الماضية أهمية شهر رجب، لأن شهر رجب مؤذن باقتراب شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. وهذا الشهر الكريم وهو شهر رجب شهر محرم، لأن الله حرمه، وحرمة هذا الشهر تتجلى في أمرين اثنين. الأمر الأول أن الذنوب والمعاصي تتضاعف فيه تضاعفا وتفاقما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن الحسنات فيها تقع موقعا عظيما عند الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم الكيس الفطن المتيقظ أن يسارع في هذا الشهر الكريم إلى الخيرات، وأن ينتهي بأقرب وقت ممكن عما حرم الله تبارك وتعالى، أن يسارع في الخيرات، وأن ينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، حتى تكون هذه مقدمة لقدوم شهر رمضان. أن يتهيأ الإنسان قبل مجيء شهر القرآن، قبل مجيء شهر الصيام، قبل مجيء شهر الرحمن وشهر العتق من النيران. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا ما أقدم على الله تبارك وتعالى بقلبه وقالبه من خلال هذه
الفترة الزمنية القصيرة التي تمهد الطريق بين يدي قدوم شهر رمضان، فهذا الإنسان فلسوف يستفيد أيما استفادة من شهر رمضان. فقد كان سلفنا الصالح يدعون الله تبارك وتعالى طيلة السنة ويقسمونها إلى قسمين: قسم يدعون فيه 6 أشهر يدعون الله تبارك وتعالى بأن يتقبل منهم شهر رمضان، أن يتقبل منهم سائر العبادات التي قاموا بها في هذا الشهر المبارك. وال6 الأشهر الباقية فإنهم يجتهدون كذلك في الدعاء، يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يرزق لهم حياة وأن يمد في حياتهم حتى يتمكنوا من الوصول في هذا الشهر الكريم ألا وهو شهر رمضان، حتى يقومون فيه، حتى يصومون فيه، حتى يتقدمون بين يدي الله تبارك وتعالى بألوان وأنواع من العبادات. فهذا هو دور المسلم الكيس الفطن عندما تتاح له فرصة كفرصة مثل هذه، فإنما يستغلها أيما استغلال، فإنما يشهد ذلك إيمانا في قلبه وطاقة يتزود بها حتى يصل إلى رمضان وقد تهيأ تهيئا تاما كاملا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلذلك أيها المسلمون، على المسلم أن ينظر في حال نفسه، هل حاله هي مرضية عند نفسه قبل أن تكون مرضية عند الله تبارك وتعالى؟ فليصدق القول مع نفسه، فليصادق نفسه، فليكون صادقا مع نفسه. إذا كانت نفسه ترضى بهذه الحال وهو صادق فيما يدعي فبها ونعمت، وإلا فليعود إلى الله تبارك وتعالى عودة جميلة وأوبة كريمة حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليه، وحتى يعود عليه شهر رمضان، بل وشهر رجب وشهر شعبان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين بالخير والفضل والكرامة والسعادة في الدارين، في الدنيا قبل الآخرة، ويتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى بقدوم سعيد وسالم وسليم بين يدي الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, la semaine dernière, nous avions mis en évidence la valeur du calendrier islamique et la valeur de ces mois, et particulièrement la valeur du mois de Rajab. Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que ce mois est un mois sacré. La sacralité de ce mois, ou le caractère sacré de ce mois, se manifeste de 2 manières. La première, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accentué et a intensifié la gravité des désobéissances, des péchés qui sont commis durant ce mois. Les péchés sont très graves en temps normal et leur gravité s'accentue et s'intensifie durant les mois sacrés et le mois de Rajab en est un. La deuxième manifestation du caractère sacré de ce mois, c'est que la récompense et la rétribution d'Allah tabaraka wa ta'ala également s'intensifie et s'accentue et se décuple pour toutes les personnes qui souhaitent faire œuvre pie ou pieuse durant
cette période-là. Ces caractéristiques nous appellent d'ores et déjà, mes frères et sœurs en islam, mes sœurs en islam, à éveiller notre conscience et à savoir que si Allah tabaraka wa ta'ala a rendu encore plus graves les fautes et a valorisé encore plus les bonnes actions, l'être doué d'intelligence et perspicace se doit de réfléchir. Nous sommes éminemment proches du mois du Ramadan. Le mois du Ramadan est une période extraordinaire, exceptionnelle, qui se distingue de toutes les autres périodes de l'année. On voit des choses magnifiques qui se produisent durant le mois du Ramadan. Mais parfois, nous avons tendance à vivre le mois du Ramadan avec une certaine routine. Et rien ne va changer par rapport au mois du Ramadan passé. Si nous souhaitons, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs, optimiser, qu'Allah nous prête longue vie, qu'on puisse encore une fois jeûner et vivre d'autres moments comme le mois du Ramadan. Amin ya Rabbil Alamin. Si l'on souhaite optimiser ce mois du Ramadan durant cette année, il va falloir une préparation, et pas une simple préparation d'un jour ou deux. Nos pieux prédécesseurs avaient cette heureuse méthodologie et manière d'agir par rapport au mois du Ramadan. C'est-à-dire que leur capital, leur investissement se trouvait durant le mois du Ramadan. Leur contribution la plus grande, ou une des plus grandes, se trouvait durant le mois du Ramadan. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient le reste de l'année? Ils étaient là à chômer, à attendre tranquillement jusqu'à ce que se présente le mois du Ramadan? Absolument pas. Ils partageaient leur année en deux. Pendant 6 mois durant, ils invoquaient et suppliaient et imploraient leur Créateur afin d'agréer et d'accepter favorablement les actions qui ont été accomplies durant le mois du Ramadan. Et durant le deuxième semestre, la deuxième partie de l'année, eh bien, ils avaient hâte de renouveler ce pacte, cet engagement, cette contribution, cet apport, cet investissement dans leur vie spirituelle. Durant le mois du Ramadan, ils avaient hâte de la venue du mois du Ramadan. Ils imploraient 6 mois durant la miséricorde de Dieu afin de leur prêter encore longue vie, afin de pouvoir arriver jusqu'au mois du Ramadan. C'est-à-dire que ces 12 mois ou ces 11 mois sur 12 sont animés par cette conscience de la valeur grandiose et extraordinaire qu'est le mois du Ramadan. L'être doué d'intelligence, celui qui est éveillé et perspicace, doit réfléchir à sa propre situation et se dire: est-ce que ma situation est celle effectivement de celui qui veille à vivre le mois du Ramadan prochain avec les meilleurs atouts, avec les meilleures possibilités qui s'offrent aux individus ici et là. Nous n'allons pas rappeler les faveurs du mois du Ramadan, mais vivre ce mois du Ramadan avec cette intensité, avec cette ferveur, avec cette valeur et tout ce que ça renferme comme enseignement, ça nécessite à tout le moins une préparation de notre part. Et le mois de Rajab s'inscrit dans cette préparation. Vous savez, quand on fait des prières obligatoires, généralement il y a des prières avant et des prières après. Il y a des prières avant et des prières après les prières obligatoires. Pourquoi? Eh bien ceci, c'est une forme de préparation. Une forme de préparation afin de vivre l'élément fondamental, obligatoire, qui est un pilier de l'islam,
de la meilleure des manières. On rentre dans la prière parfois de manière brutale, alors qu'un exercice spirituel s'impose dans notre pratique. Cet exercice spirituel, c'est comme un échauffement spirituel. Et cet échauffement spirituel se fait par la même nature que les adorations qui vont être accomplies comme étant des piliers et des actes fondamentaux de l'islam. Et c'est exactement le même processus avec le jeûne du mois de Ramadan. Rajab est une opportunité pour réveiller nos consciences afin de se préparer pour la venue du mois du Ramadan. Et c'est ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: oh mon Dieu, donne-nous la bénédiction, comme il a été rapporté, donne-nous la bénédiction dans Rajab ainsi que Sha'ban, et fais-nous parvenir au mois du Ramadan. Amin ya Rabbil Alamin. Cette dimension montre la conscience du prophète, de ses compagnons, de la valeur du mois du Ramadan. Et ceci nécessite un travail au préalable. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala illumine nos pensées, illumine nos cœurs, emplit nos cœurs de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et emplit encore plus notre amour pour l'adoration que Dieu nous a demandé de faire. Amin ya Rabbil Alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن التقوى هو الميزان الذي يتميز به العبد عند الله تبارك وتعالى تميزا عظيما وكريما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes chers frères, je vous recommande ainsi que moi-même de redoubler de piété et de taqwa en ces temps, car la taqwa, c'est le baromètre, c'est l'élément, l'outil qui va nous permettre de mesurer, pas dans ce bas monde, dans l'autre, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, la valeur des uns et des autres. Celle-ci se manifeste auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala par le degré de piété qu'Allah augmente notre piété, ya Rabbil Alamin. Nous devons redoubler de piété, d'autant plus que ce matin, une nouvelle tragédie a eu lieu contre des lieux de culte musulmans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une cinquantaine de personnes, 49 je crois au dernier bilan, mais le bilan risque de s'alourdir encore plus après le Canada, où il y a eu également en 2018 une attaque contre une mosquée. En ce jour de vendredi, ces deux attaques qui ont eu lieu dans deux mosquées qui ont fait une cinquantaine de victimes. Allahumma taqabbalhum fi shuhada ya Rabbil Alamin. Cet événement tragique, bien sûr qu'il se nourrit de l'extrémisme, du terrorisme, et ça nous rappelle une chose, même si nous avons le cœur qui est brisé, le cœur
qui est déchiré et triste et profondément affecté. Nos pensées vont à toutes ces familles de ces victimes. qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la force et le courage de supporter cette douloureuse épreuve. Mais ça nous enseigne une chose qu'il ne faudra pas oublier. Le terrorisme et l'extrémisme n'a pas de couleur, n'a pas de religion. On essaye parfois de nous faire croire à travers des discours politiques ou médiatiques, voire même dans la sphère intellectuelle, que tout acte de terrorisme serait le fait d'un musulman. Non. L'actualité, en réalité, elle est pleine d'actes de terrorisme qui émanent de personnes illuminées ou folles qui agissent au nom d'une idéologie commune et meurtrière qui n'a rien à voir avec la couleur de peau, qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui a simplement le point commun qu'ils partagent tous cette idéologie meurtrière. Nous devons garder notre lucidité, mes chers frères et sœurs en islam. Si ce terroriste affirme avoir été motivé ou radicalisé par des événements politiques, notamment en France, il ne faudra jamais céder à la psychose ou à la paranoïa, mais il faudra rester vigilant, lucide, ne jamais perdre la boussole, la raison, notre rationalisme et notre pragmatisme, et être toujours des êtres éveillés et se ranger de manière permanente du côté de ceux qui subissent les injustices, et quelles qu'elles soient ces personnes qui subissent les injustices. Mais bien sûr que ça nous affecte encore plus quand il s'agit d'innocents comme ces 50 personnes ou 49 personnes qui n'ont rien demandé, si ce n'est de dire mon Seigneur est Allah. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Ces gens-là ont été attaqués au nom de leur foi. Ces gens-là ont été attaqués au nom de leur croyance et au nom des principes auxquels ils adhèrent, et au nom de la volonté de servir Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'adoration de la prière du Jumu'ah. Uniquement pour cela, ils ont été froidement et sèchement abattus par ce fou. Sallallahu tabaraka wa ta'ala. Que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Qu'Allah fasse miséricorde à chacune de ces victimes. Ils ont été choisis le jour du vendredi. Ils ont été choisis le jour du vendredi par Allah tabaraka wa ta'ala. Le jour où celui qui meurt une simple mort, il n'est pas interrogé dans sa tombe. Il sera tranquille, Inch'Allah. Et ces gens-là ont été choisis au moment de la prière de Salat al-Jumu'ah. Allahumma arhamhum bi rahmatika al-wasi'a ya rabbil alamin. Nous avons également une pensée pour les rues algériennes qui aujourd'hui vont manifester une fois de plus. Nous n'avons qu'une seule invocation à leur faire. Allahumma sallikha ala khair. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ces mouvements soient ou aboutissent vers quelque chose de positif. Allahumma ij'al 'aqibatahum khayran ya rabbil alamin wa sa'ir bilad al-muslimin. اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.